बाबा से प्यार बहुत है। दरूद शरीफ शौक से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, बिलखुसूस नमूने असलाफ जाननशीन अकाबिर उलमाए देवबंद फ़ज़ीलतुल शेख शेखुल हदीस मौलाना हाफिज़ुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम व दामत फ़ुयूज़ातुहुम, लायक सद एहतराम उस्तादुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा जनाब मौलाना कारी सईदुल्लाह हक़ानी साहिब दामत बरकातुहुम, ज़ी क़दर ज़ी वक़ार जनाब मौलाना अताउर रहमान साहिब, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मौलाना फ़ज़ल करीम साहिब, मेज़बान मुकर्रम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ काफ़िले सरखेल आलिम ख़त्मुल क़ुरआन और ख़त्म बुखारी पर मुनासबत सरा मोंग तासु राजम शुयु। बुखारी शरीफ अगर अजीम किताब दी डेर खल्क ब बुखारी शरीफ औरिदली बुखारी शरीफ बे लिदलिम नहीं, लेकिन पता द अल्लाह फजल और करम शुम स्ता औलाद और बचे अल्लाह द बुखारी शरीफ ख़त्म नसीब कर सात और लम्हात तेर करो। डेर खल्क बुखारी शरीफ लिदलिम नदी कोल अवकड़िम नदी, लेकिन अल्लाह द फजल करम वालदा से मामिला उकड़ा कि पदी कली की ददी इदारी पर बरकत सरा और द बनातो ददी मदरसी द वजना अल्लाह ताला वड़ू वड़ू माशुमानु था और स्ता और जमा हया इज़्ज़त और नामुस था द बुखारी शरीफ सर निस्बत और द बुखारी शरीफ ख़त्म नसीब को पदी द अल्लाह ताला ढेर शुक्र अदा को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ ये अजीम किताब दी और हर किस्म खला के पदलाइल के पेश की, यह मुई बुखारी के रागली बल मुई बुखारी के रागली। अगर बुखारी शरीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहला हदीस जिक्र करी दी अगे ताल्लुक ईमानियात सर दी और द पहला हदीस रावी अबुल हफ्स उमर इब्न अल खत्ताब दी, पहला रावी द बुखारी शरीफ उमर सेब दे, आखिरी रावी द बुखारी शरीफ आगा अबू हुरैरा दे। द्वारा रावियान उगोरा, पहला रावी द मक्की मुकर्रमीना मदीनी मुनव्वरी ते हिजरत करी, आखिरी रावी द मक्की मुकर्रमीना मदीनी मुनव्वरी ते हिजरत करी, पहला रावी मुहाजिर दे, आखिरी रावी मुहाजिर दे। न पता वो लगे चे हिजरत शर्त दीन द पारा हिजरत शर्त आज पर मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर क द्री रज़ो द पारे क सलवी रज़ो द पारे क चिल्ली द पारे क सालन और दुरून बीरून द पारे और क अतकाल द पारे क शपगु कालो मदरसे तई, लेकिन हिजरत शर्त स्ताबा टूल ज़िंदगी पे यौज़े बानी इस्तिक़रार नहीं पे यौज़े बत नहीं स्ता ज़िंदगी के बदा हिजरत हुई ज़का उगोर रावी द बुखारी दाग इब्तिदा न दाग हिजरत थी नमो यो मरगरियो यौलवी आलिम और मुफ्ती और द मर्दान द पेशावर पर शब जुमा के बयान कर वही जमा अफ्रीकी द तबलीग की तश्कील उशम नमा तखल्क च मुफ्ती से तच अफ्रीकी तज़ीन वल इस्लाम मदरसा निश्ता और उस्ता इदारा निश्ता और दल तालिबान दी तालिबात थी न तो सके ची त अफ्रीकी द तबलीग की वही माँ होते च पनवर के अल्लाह दो सिफतु नहीं खीसू लग रहा था विख की ने देखिएगा माँ सु स्तासु बारह की जमा दा कीदा निश्ता जितासु पिंज़ा वक्त मुझ गुजारिए खा अज़ेन के कीरे जमा पर गुमान के तासु पिंज़ा वक्त मुझ गुजार नहीं चार सजड़ के कार्य और भी खो जमा पर गुमान के गुमान वायम यकीन न वायम और गुमान के लगा नरमिश्ता जमा पर गुमान के तासु टूल पिंज़ा वक्त मुझ गुजार नहीं है पिंज़ा वक्त मुझ गुजार नहीं है जमा पर गुमान के तासु टूल तहज्जुद गुजार है जमा पर तासु बाने दा गुमान दे तासु बेगा तकरीबन टूलू और रोजे तम तैयारी को न कम से कम तासु टूलू सिलसिल रकात तहज्जुद करी दी और दागी दलील दादी असर दादी सल रखा था ताजुद दिकुल न खूब दी पूरा शिव न दी दनी में नजियात कसान रहता पन्नास तन्नास तउद्दी दादा ताजुद असर दे जमान नजर के ताज ताजुद गुजार ये जक उद्दी दनी में नजियात खुदा उद कसान लग मोहब्बत सर सुभान अल्लाह हुआ सुभान अल्लाह कारी सईद साहब मावे उद कसान सुभान अल्लाह जवाब टूल राख मतलब दादी टूल उद्दी नागा नौशेर केन न दिसे देव दूल रागोख्तम खोजा सड़ में खुशहाल शे और जमाम इल्म के इजाफा हुआ चे प सवाबे के प टोपे की उद कसानम सुभान अल्लाह विलिश न चे उद कसान सुभान अल्लाह विलिश विख कसान बसंग वाई संग बवाई गुरदार जे खपल जे चे मरकज के बयान को भी अब माता चप नासिए चे मरकज के बयान को
بیا به ما ته چپ ناسې د هر ځای د بیان خپل انداز دی د سټیج خپل انداز دی د جلسې خپل انداز دی د جمعې د خطبې خپل انداز دی درس قرآن چې کې د هغې بیل انداز دی طالبات او طالبانو سره چې درس کې د هغې بیل انداز دی شب جمعه کې چې بیان کې د هغې بیل انداز دی شپږ نمبر چې بیانې د هغې بیل انداز دی نو مرکز کې لږ نه یو ښه अब د مرکز انداز دی سبحان الله ټول وایي طبیعت هم ټیک راته نه ښکاري لږ لږ بیمار هم یې خو ډاکټران خو موږ سره دلته ډېر شي دي ډاکټر صاحب شته بهرحال بیا یو ځل سبحان الله وایي ما ته پته ولګېده خفه کېږې مخه سوله مارچ ما ته پته ولګېده زنده‌باد مرداباد سره دد شوي ټول عمر هم د زنده‌باد او د مرداباد چغې والي ته اوسه پورې له د سبحان الله نه خبر نه او که ډېر وخت د سرنی او ډېر مصروف وي نه کم سے کم په تبلیغ کې سیروزي له لاړ شه چې تا ته امیر سے په سیروزه کې وي چې څوک یو ځل سبحان الله وي جنت کې دومره غټه ونه لګي سل کاله چې اس منډه وي د هغه ونې سوري بولو د هغه ونې سوري نه ختمېږي دومره غټه ونه ستاسو شته سل کاله چې بولو شته 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 خو چې تاسو کې چا چا سبحان الله وي هغې دپاره دغه ونه شته شته نیم منټ مخکې مې وي نو اوس وی او د دې ته وي د دې ونې نه خو مخکې هم تاسو سبحان الله ویلي ورته ولې وي چې نشته ذوق شوق مظاہروں کے دب مزہ نہ کی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور اور ثوابی ٹوپئی کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا ٹولو توجہ شتا ما سے خبر کولا مفتی سے بھی ما تخلق ہوئی چھ دلتا مدرسہ شتا نو تا افریقہ کے سکے خبر ہم رایا دشوا وی ما ته چې پنور کې الله سو صفاتونه خي یو صفت دا دی چې نور تپش ور کوي نور حرارت ور کوي او دویم د نور صفت دا دی چې نور حرکت کوي دې دواړو کې ډېر لوی خیر دی چې تپش ور کوي نو چې ستا په پاکستان کې نوري دلته به فصل پخیږي خو که نور حرکت پرېښود نو په افریقا کې به فصل شینې پخیږي به نه نو تا کې به دا دواړه صفتونه وي ته چې کوم ځای کې موجود یې تا نه به هلته هم خیر خورېږي خو هغه ځای ته به ځان تړې نه یو ځای پورې به خاص نه نور چې یو ځای ته ځان حواله کړي دا حرکت پرېږدي نو نورو ځایونو ته به خیر ورسي نو موږ خو تا ته د خیر نه ډک وایو ته د خیر منبع ته د خیر سره چشمه خو خیر به یو ځای پورې محدود نه یو ادارې پورې محدود نه کني زما اداره شته دلته څه کوم چې راغلی ملګب دی توجه هجرت شرط دی دواړه راویان مهاجر دي او پهله راوي عمر صاحب دا مالدار دی او اخري راوي ابو هريره دا غریب دی پته ولګېده په مالدارۍ کې هم دین زده کوه په غریبۍ کې هم دین زده کوه 22 لاک مربع میل باندې عمر صاحب خلافت کوي پاکستان 4.5 لاک مربع میل دی او چل چالم نه ورځي نه غزړو له چل ورځي نه غنه له چل ورځي چل چاله ورځي نه شیت قطع دی بهرحال 4.5 لاک مربع میل چل چاله نه ورځي په 22 لاک مربع میل خلافت هم کوي حکمرانی هم کوي نظام د ملک هم چلی لیکن د بخاری شریف راوی هم دي حدیثونه خپل هم زده کوي بل ته هم ښیي دا به صرف د غریبانو بچي ماله مدرسې ته نه راځي ماله به د خان بچي راځي د ملک او د نواب بچي به راځي پاکستان کې څومره صدران دي د ټولو بچیو علم کړي که نه ماشاءالله وزیر اعظم زوی علم کړي دا پوهول غواړي ښه اور یا به د زمیندار زوی یا به د دکاندار زوی یا به د امیر صاحب زوی یا به د حاجي صاحب زوی او لور به الله دې زموږ ته د دین سمجھ او فهم نصیب کړي اور ابو هريره غریب دی دا به ماته نه ماته بل یو دوره کوم خو ما سره بخاري شریف نشته ما زه څه وکړم ټیک ده زه به تا سره تعاون کوم تعالی زه د صحاح سته پوره سیټ اخلم خو زه تا داسې نه عادت کوم چې نن دله زه واخلم سبا دله بل څوک واخلي ته د ابو هريره نه اثر واخله ابو هريره وی زه دومره اوږي وم او دومره لوږه وه ما ته چې زه د مسجد نبوي په دروازه کې د لوږې د وجې پروت وم خلک وی که جوړ د میرګو دوره پرې راغلې ابو هريره وی دا میرګي نه وي الا الجوع دا زه د لوږې د وجې په دروازه کې پروت لوږه ده خوراک نشته لیکن قرآن هم زده کوي حدیث هم زده کوي بخاري شریف هم زده کوي دې وجې نه په دین کې به دې ته نه ګورې چې مالدار او غریب دی تور دی سپین دی پښتون دی پنجابي دی په د دین تعلق دا زده کړې سره په هر رنګ کې اور بیا انقلاب د بناتو مدرسې سره راځي د چا چې د بناتو مدرسې سره مینه وه او څوک چې دا مدرسه غواړي او یو ځای کې کېدی یو کس په مدرسه چلی هغه سره به د چا نه لګي نه د دغه یو کس د وجې د مدرسې نه نفرت مه کوه اخرت به دې تباه شي اخرت به دې خراب شي نفرت مه کوه
دا خو اداره ده، دا خو قرآن دی، دا خو بخاري شریف دی او دلته څه ګرنټ نه ښودل کېږي. خو مدرسه چې کم کار کوي د بناتو مدرسه، هغه انقلاب د بنینو مدرسې سره هم نه راځي، کم انقلاب چې به الله تعالی د بناتو مدرسې سره راولي. تاسو ګورئ، زه به سمپلی مثال درکړم، یو آسان ساده. نوح علیه السلام څومره موده تبلیغ کړی؟ عمر یې نشته، قرآن حدیث کې د عمر ذکر نشته، بس هغې کې اختلاف دی، بس اختلافي خبرې پرېږدئ. موږ تبلیغیان یو، موږ د محبت خبرې کوو، پرېږدئ اختلافات. توجه، 9 سوه کاله دعوت او تبلیغ کړی و. موږ د شپې اودیو د ورځې تبلیغ کوو، قرآن ذکر کوي لیلا و نهارا، د شپې هم تبلیغ کوو، د ورځې هم تبلیغ کوو، په پټ هم تبلیغ کوو، په ښکاره هم تبلیغ کوو. اوی جي صاحب چې 9 سوه کاله څوک تبلیغ کوي، 9 سوه کاله، خو ما ته ګوره د بناتو مدرسه نه وه هلته که نه، د مستوراتو مدرسه نه وه. د نوح علیه السلام ښځه تربیت یافته نه وه. په دا جمله وایه، ځکه د نبي ښځې باره کې بل قسم الفاظ استعمالول نه دي پکار. د نوح علیه السلام بیبي تربیت یافته نه وه، نو چې مور تربیت یافته نه وه، نوح علیه السلام داسې تبلیغي دی چې 9 سوه کاله تبلیغ وکړو، خو چې مور د مصلي نه لرې ده، مور د جانماز نه لرې ده، مور د تسبو نه لرې ده، مور د تربیت نه لرې ده، نو چې مور تربیت یافته نه ده، نو کنعان په طوفان نوح کې غرق او تباه شو. ای کو لږه کمه اواز اوپن کړه، او بیس زما دومره ډېر بیس مال الله راکړی چې دې ته ضرورت نشته، بیس پې ته بند کړه. اور بل طرف ته وګوره، ابراهیم علیه السلام ولولی توحید والا، خو ابراهیم علیه السلام دعوت اور تبلیغ سره سره د ابراهیم علیه السلام بیبي هاجرہ سلام الله علیها رضی الله عنها حیا والا، عفت والا، پاک دامن دا، پاک لمن دا، شب بیدار دا، تهجد گزار دا، با پرده دا، با حیا دا، با وفا دا، منز گزار دا، تربیت یافته ده. ابراهیم علیه السلام بیبي څه ده؟ وایي جمله وایي څه ده؟ څه ده؟ تربیت یافته ده. د بناتو د مدرسې اثر ګوره، چې مور تربیت یافته ده، د مور په تربیت سره به اولاد بچي نیکان کېږي. مور تربیت شروع کړو، اسماعیل د پلار په رضا کې د رب رضا ده، پلار ناراضه شه رب به ناراضه شي. پښتنو واورئ، خواتین اسلام واورئ، مستوراتو واورئ، د بچي تربیت دا به مور کوي، د بچی تربیت دا به مور کوي. پیله درسګاه دا مور ده، پیله د تربیت اداره دا مور ده. چې مور تربیت وکړو، اسماعیل علیه السلام تابعدار شو، فرمان بردار شو، نیکو کار شو، تابعدار شو، او داسې تابعدار نه، داسې تابعدار شو چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي یا ابتی یا بنیا انی ارا فی المنام، بچی زه خوب وینم او په خوب کې دې ذبح کومه. نو بیا اخر کې ذکر دی فانظر ماذا ترى، نظر عبارت د غور او فکر نه دی. پلار دا نه وي، اسلوب د قرآن دا دی، اسلوب د قرآن دا دی چې پلار تم د خبرو چل ښیي چې ته داجی که نه او ته دادای او ته پلاری. نه اجي صاحب ته چې پلار یې زوی سره به ته څنګه خبرې کوې او زوی به پلار سره څنګه خبرې کوي، دا خبرې دواړه قرآن ذکر کړي دي. فانظر نظر عبارت د غور او فکر نه دی. نه بچیه زه خو تا علالوم خوب وینم ذبح کوم دی، خو ته غور او فکر وکړه. او ما دا ترا ستا رایه څه ده؟ موږ چې سیروزه کې لاړ شو، امیر صاحب یار یو کس خپله رایه ورکوي. څه ورکوي امیر صاحب؟ خو په رایه کې اختیاري، په رایه کې اټل نه، حکم نه، اډر نه، رایه کې اختیاري، که منې او که نه منې، خو رایه ورکړه. نو زوی ته یې دا وي چې ستا رایه څه ده؟ ستا رایه څه ده؟ رایه دا نه چې موږ پښتانه زه پلار یم، زما خبره د کاڼي کرښی سنبالې کېده. ته به زوی ته داسې نه چې زما خبره داسې خبره ده، اټل خبره ده. ابراهیم علیه السلام زوی ته خبرې کوي، فانظر ماذا ترى، زه خو تا ذبح کوم حلالوم دی، خو ته پهله غور وکړه، فکر وکړه، او ستا رایه څه ده؟ هغه د مور په تربیت سره تابعدار، د بناتو د مستوراتو د مدرسې عظمت وګوره، تابعدار او فرمان بردار شه. پلار ته جواب ورکړه یا ابتی افعل ما تؤمر، هغه فعل وکړه د کوم چې تا ته حکم شوي، ما به د صابرینو نه بیا مومي. پته ولګي چې دا مصیبتونه تکلیفونه په چا راځي او دوی صبر کوي، د صابرین کامیاب دي. اسماعیل علیه السلام وی آزمایش دی، خو زه به پې صبر وکړم، صابرین کامیاب دي. په خپل دا خبره وکړه، زه به د هغه خلکو نه یم چا چې صبر کړی دی او امید دی زه به کامیاب یم.
ډاکټر شیر علي شاه المدني، زه د هغوی د کور خادم، د هغوی د اجرې خادم. ما د ډاکټر صاحب الحمدلله ډېر وخت خدمت کړي، استاد العلماء، استاد المجاهدین. او ریون مرکز ته امتحان لته ریون مرکز کې چې کله امتحان وته سالانه د ختم بخاري هغې له به پهله امتحان لته، چې کله موږ 2003 کې هغې سره دور تفسیر کو نو چې دې آیات ته راورسېد وایي خوب لیدل ابراهیم علیه السلام د چا باره کې؟ اسماعیل علیه السلام باره کې. وایي هغه پرې لبیک وي او تابعدار شه قربانۍ ته ذبح ته. او وایي که دا د 2000 خبره ده. او وایي که چېرته د دې زمانې پلار خوب ولیده او د دې زمانې زوی ته دا خوب بیان که چې بچیه ما بیګا خوب ولیده او په خوب کې مې ته حلالولي، نو ته غور فکر وکړه ستا رایه څه ده؟ وایي د دې زمانې زوی به پلار ته وایي چې داجي بیګا دې روټۍ ډېره کړې وه، ګډ وډ شیطاني خوبونه وینې، اوس راپسې په خوب کې هم چاړه ګرځوي. خو لږه به دې خوړه که نه؟ تا ته چا چې دومره ډېر خوراک کو؟ تا د ډاکټر صاحب خبره هم ونه منله چې ډاکټر صاحب کم خوراک کو؟ تابعدار شمور او 120 سال عمر او 98 سال عمر د پلار د ابراهیم علیه السلام د هاجري عمر داسې عمر دی 120 سال او 98 ګر چې د عمرونو کې اختلاف وي. دومره عمر کې الله تعالی اولاد او بچی ورکی او بیا د الله حکم راشي زه اوس خو یې ذبح که که نه، اوس یې قربان کا. ته د څاروي په مرۍ چاړه راکاږې، لږ خپل اسلامي تاریخ او هسټري وګوره، دا چاړه د چا په مرۍ پیل راښکلې شوې ده؟ دا ذبح ته څوک پرېوتي دي؟ حاجي صاحب وره روان یې که چې کله روان که سترګې ورله تورې کړي، لباس یې ورته واچو، چې کله لباس واچو د مینا میدان به تاسو ټولو لیدلي، ما لیدلی دی کوم ځای چې اسماعیل علیه السلام ذبح کولو ته الټه سملو، هلته یو ستون یو پیلر دی، اوس هم هغه ستون دی، هغه پیلر د هغې علامت دی، هلته یې ورسو. بیا بچی تابعدار څنګه وي؟ موږ ته ګوره د تابعدارۍ سبق دا دی بچیا، د فرمان بردارۍ سبق دا دی تم تابعدار شه د والدینو، زه به هم تابعدار شم د والدینو. څو کاله مخکې اعتکاف ته زه ناست وم، څومره سټوډنټان طالبان چې ما سره اعتکاف ته ناست وو، ما په ټول اعتکاف کې درس قرآن هم وکړ، درس حدیث هم وکړ او تربیت اولاد باندې په اعتکاف کې. دې وجې نه کم سے کم اعتکاف چې عوام کینی یو ورسره عالم پکار دی، یو سمجدار پوی کس پکار دی چې د دې د شپې او د ورځې او د دې د زندګۍ او د دې ټول ارس دوی ته خبرو کې مکمل. کله کله علما ولم لږه قرباني پکاري چې کله اعتکاف وشو او موږ ټول په والدینو د والد شان د مور مقام د پلار فضیلت د مور فضیلت باندې خبره وشوه. اختر ورځ شوه عیدګاه ته ما عیدګاه کې خطبه وکړه و چې خلک را سره د کم سټوډنټ د کم طالب پلار چې را سره میلاوېده یو را ترغاړه یو جاړي، نو ما ورته جي صاحب ولې جاړي؟ وایي پته نشته چې په دې اعتکاف کې زموږ د بچو سره څه وکړو. ما یې څه مې وکړو، خو چې څنګه اعتکاف ختم شو کور ته راغی نو یو زویم راله خپل سر یې زما په جویله کې کېښوده، په ژړا شو چې ما خو د پلار مقام نه پېژنده چې پلار څه ته وایي. دا خو په اعتکاف کې ما ته مفتی صاحب ووایي، د مور څه مقام دی؟ دا خو په اعتکاف کې ما ته مفتی صاحب ووایي. وایي زموږ د بچو نه دې په 10 ورځو کې سړي جوړ کړو، پلار یې وپېژنده، مور یې وپېژنده. د تابعدارۍ درس دی. روان یې که چې هلته ورسېده اسماعیل علیه السلام ورته بابا جان ما چې ذبح کې که نه او د الله حکم دی نو خپل سترګې دې کلکې وتړه، الفاظ د ډاکټر صاحب دي، خپل سترګې کلکې وتړه، هسې نه شفقت پدري غالب شي. جمله هم د ډاکټر صاحب ده، شفقت پدري غالب شي، د الله حکم کې تاخیر را نه شي. دا سترګې دې وتړه چې زه درته نه ښکارم، او زما لاسونه هم کلک وتړه، زما خپې هم کلکې وتړه، هسې نه زما خپې لاس کوله دي او زما په مرۍ چاړه کېدي او دا رګونه مې کټ شي او زه خپل لاس وټکم حرکت ورکم، زما د خپل لاسو په حرکت سره بابا جان تاسو ته تکلیف ونه رسېږي. بچې ټوکړې ټوکړې کېږي، خو پلار ته وایي چې تا ته تکلیف ونه رسېږي، ذبح کېږي، پلار ته چې تا ته تکلیف ونه رسېږي. الټې سملو څنګه چې تاسو ګډ او چیلې ذبح کوئ، الټې سملو د خپې دا ګوډې ورته اړمې کړې، په ګس لاس یې ولې د سر ویښته ونیسل، په ښي لاس یې خنجر راواغستم، چاړه یې دې مرۍ ته ورله نږدې کړه، بسم الله الله اکبر، چاړې چې راښکله رګونه کټ شو، وینو داري والې د حرکت محسوس کړ چې سترګې کولو کړې چې ویې کتل د جنت نه ګډ راغلی دی، ګډ ذبح شوی دی. اسماعیل علیه السلام روغ رمټ ولاړ دی. رب کائناتو فرمایي یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خوب دې رښتیا کړ، خوب دې رښتیا کړ. رب فرمایل دنیا کې به ډېر خلک قرباني کوي، او ابراهیم علیه السلام تا چې کومه قرباني وکړه بذبح عظیم، تا عظیمه قرباني وکړه. د دې قربانۍ شاته غټ اختر کې موږ تاسو قرباني به کوو که نه انشاءالله.
امت ته اهم فریضه ملو شوه. صحابو تپوس وکړو مل اضحی یا رسول الله، دا قرباني څه شی دی؟ زما نبي وویل سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. په غټ اختر کې پښتنو موږ تاسو چې قرباني کوو، دا قربانۍ شاته چې امت ته دا عمل ملو دی. اسماعیل علیه السلام چې قربانۍ ته چا تیار کړی دی، د اسماعیل تیارېدو ته او قربانۍ جوړېدو ته د مور لاس دی. وایي د چا لاس دی؟ د چا لاس دی؟ د چا لاس دی؟ تربیت به مور کوي حاجي صاحب، تربیت به مور کوي. دا د بناتو مدرسه ضروري ده. پیل مال په اسلام باندې خدیجه الکبرا چا مسجد له ځمکه ورکړه، چا مدرسې له ځمکه ورکړه، چا په خلکو غریبانانو مال تقسیم کړ، مدرسې سره تعاون وکړ، مدرسې له چانده ورکړه. لیکن په اسلام که پیله د چا مال خرچ شوي، هغه نارینه نه، هغه سړي نه، هغه رجال نه، هغه نساء ده، زنانه ده، عورت دی. خدیجه الکبرا مال دا په اسلام باندې پیله د خدیجې مال خرچ شوی دی. اور صحابو کې راځي مونږ کارنامې اورو، مونږ د کارنامو خبرې کوو. هغه ډېر لوی بهادر دی. ورشه د مولانا الیاس رحمت الله علیه د مور تپوس وکړه، ورشه تپوس وکړه مور څومره دینداره وه. حافظ الحدیث انور شاه کشمیري رحمت الله علیه وګوره مور یې څوک وه. ورشه چې مور فاطمه وه، بچې حسن او حسین وو. چې مور فاطمه وه، بچې شیخ عبدالقادر جیلانی وو. چې مور ذاکره وه، بچې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی وو. چې مور عابده وه، بچې حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه. ها چې مور ذاکره وه، بچې بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علیه. تو خو مولانا الیاس رحمت الله علیه پیژنې؟ مولانا الیاس رحمت الله علیه ته دا فکر، دا جذبه، دا د امت طرف، دا درد، دا د مور د وجې ملو دی. د بناتو د مدرسې اهمیت وپېژنه، د مستوراتو د کار اهمیت وپېژنه. هغه عمر رضی الله قاري صاحب تلاوت وکړ، هغه عمر چې په 22 لاک مربع میل خلافت وکړه، هغه عمر چې د هغه د وجې بخاري شریف ذکر کړي 15 پیرې قرآن نازل دی، او چې ټول راجمه کې 22 مرتبه الله د عمر د وجې قرآن نازل کړي. څو پیرې؟ 100 پیرې. او بیا موږ دیوبندیانو چې عقیده بیان کړي نه، بیا خو را باندې وخت نه تېرېږي. 22 مرتبه روزه کې به تراویح کوې که نه؟ چې تهجد کوې تراویح به کوې که نه؟ څومره ښه ګمان مې در باندې بیا هم نه منې. توجه، الله تعالی چې 22 پیرې الله د عمر مني او پښتنو، نو موږ به د عمر 20 رکاته نه منو؟ نه به منو. وی الله یې مني موږ یې منو، الله یې مني موږ یې منو. توجه، ما ته یو کس وایي 8 دي، ما ورته 20 دي، ما ته بیا وایي چې 8 دي. ما وایي اختلاف به نه کوو، اختلاف به نه کوو، مناظر اسلام نیم. خو چې ما 8 وکړي، ما 8 وکړي، تا 8 وکړي، تا 8 وکړي، ما 20 وکړي، زمونږ په 20 کې 8 رالي، بس خبره ختمه شوه، غیر بدله وه. مونږ خو ومنلې که نه؟ تا سره ټایم نه و، زه اوزګار یم، مونږ 20 وکړې، بس خبره ختمه شوه. دا او دا جومات تللی تشکیل ته یو ځای ته، هلته امیر صاحب گشت کې لاړ که نه حاجي صاحب، نو هغه کسان بار ناست تو، امیر صاحب ہوتے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہوتے جو وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں. امیر صاحب ہوتے جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے جو بالکل نہیں پڑھتے، جو بالکل نہیں پڑھتے، جو ادھر ہاتھ رکھتے ہیں تو نماز میں رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو ادھر ہاتھ رکھتے ہیں وہ بھی نماز میں رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نو دا خو دواړه مونځ کوي. چې څوک مونځ نه کوي، راځه د هغوی فکر وکړه. بېلمازه دې اوړي راوړي او ما او تا نورو کیسو له زور ورکړي. لږ د اصلاح، الله دې موږ ته د اصلاح ذوق نصیب کړي، الله دې موږ ته د اصلاح ذوق نصیب کړي. بهرحال عمر صاحب د وجه قرآن نازل شو، قاری صاحب تلاوت وکړ، د پردې حکم نه و، زنانه پرده نه وه، حجاب نه و، ستر نه و، جلباب نه و. خبرې جي صاحب حتی د پیغمبر بیبیانو مخ هم لوس مخ و. امام بخاري صاحب ذکر کړي دي، امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کی ذکر دی، د پیغمبر بیبی د هغې نوم براو، د هغې نوم بدل که میمونه، به روایت دیگر زینب. دا کور نه بار لاړه ضرورت دپاره، چې کله بار لاړه نو مخې کوله و، سرګن مخ، لوس مخ و، نو کافران چوک کې ولاړ دي. ښځه د ښکاري چې روانه ده، د مسلمانانو پیغمبر د رسول د نبي ښځه روانه ده. عمر چې دا منظر وکړ چې ښه دا مشرکان کافران زموږ امهات المؤمنین ده، زما د پیغمبر حرم دی، زما د پیغمبر ناموس باره کې کافران ګوتې اوچتوي، اشارې کوي. د عمر غیرت جوش کې راغی، رب کائنات جبرائیل راولېږه، زما په نبي د قرآن دا آیات نازل شو، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیارے نبی جی
कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, टोल मोमिनान ज़नाना तो हुआ है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ज़रूरत पर चुकोर न बार उसे, जिलबाब की उसे, सतर की उसे, पर्दा की उसे, मस्तूरात हालत की उसे, हया की उसे, पर्दा की उसे, वेलशम कमूर ता पर्दा मिलाउदा, उमर द गैरत वजी, खोर ता पर्दा मिलाउदा, उमर गैरत वजी, लूर ता पर्दा मिलाउदा, उमर गैरत वजी, खवातीन इस्लाम कम मस्तूरात थी, पस सतर की दी, उमर गैरत वजी, उमर ताला द इस्लाम दौलत द खपली खोर फातिमा बिनत खिताब द वजी नसीब द मस्तूरात द कार अहमियत थी, द बनातो मदरसा ज़रूरी दा, वाई द बनातो मदरसा ज़रूरी दा, रेहानतुल हिंद, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल आमाल की द उमर द ईमान रावड़ो वाक़े ज़िक्र करी द कना, उमर से जमा द पैगंबर दुश्मनी दुम राहत की दा, चे सड़ी दे ज़ोक वाली चे द पैगंबर खत्म मौलो पर रवानी है, जिसे जो कातिल बनकर जा रहा था, चावरते जाओ माँ अटक किमदा खबर करेवा, जाओ बहन और बहनोई का खबर लो, तलाड़ मुसलमान पैगंबर खत्म खोर दे गैर दिन शिविदा उखे दे बल दिन तावड़ी दिली, उमर के खो जला लो, लाड़ गुस्सा के अगर कारी से पट शो, उस्ताद से पट शो, खोर ये उवा खला, खोर ले मख तक सुर का गुजार, चकले गुस्सा टंडा शवा, वरक पेज सहीपा अगर पाना बाहर पाते शवा, पकम चे कुरान लिख रहे हो दी कुरान दकाओ, खोर तवी तरह का सस दकावे, असे बेजा इतराज़ु नमक और तहकीक खबर रसवा, बे खपल कारियों को वही सस दकावे, पदे पाना बांधी सिली कली दी सिली कली, उमर तखूर हुई, उमरा दा कुरान पाक दे, सशे दे कुरान पाक दे, जान पाक कबिया बोल अल्लाह स्वरोड़ी, मुंगोई अल्लाह पाक, कुरान पाक, नबी पाक, दरूद पाक, अल्लाह पाक दे, कुरान पाक, नबी पाक, दरूद पाक, चे अल्लाह पाक दे, कुरान पाक दे, नबी पाक दे, चे अल्लाह पाक दे, बदन पाक वाड़ी, लिबास पाक वाड़ी, नजरिया पाक वाड़ी, सोसाइटी पाक वाड़ी, माहौल पाक वाड़ी, तस्वर पाक वाड़ी, सोच पाक वाड़ी, खुराक कुलू हलालन, सिरे पे हलाल नहीं दिविली और पसी संग दी हलालन तय्यबा, डॉक्टरान हजरत तशरीफ फरमा दी, माजिगर टाइम की सब्जी उपरूट अर्जानी, बोलो अर्जान बोली, दा बासी दा बोसी दशिवी दा जाड़ी चे कला फ्रूट और सब्जी, हाँ दा जड़शवा वहा चे जड़शवा न दा हलाल खुदा खुफिक हनफी दा मकरूह दा, दा द इंसान सेहत द पारा और हेल्थ द पारा, द इंसान द जिस्म द पारा मुफीद द गैर मुफीद द, बोलो गैर मुफीद दा, न हलाल खुरा खो पाक खुरा, और सोच चे पाक न खुरी, वर्ष चीन की जापान की माँ बहरिया टाउन इस्लामाबाद की मिली, वो चीन वाले और वो जापान वाले जो चूरी कांटे से खाने वाले हैं, बेशक प्लेटें उनके साफ होंगी, लेकिन द चीनियानो खुराक सो चिमकाडरो सशेव सब वो तो पुख्तों की वसूल खापेरा खुराको, शमशते खुराको, माराने खुराको, चे गंदगी खुराको पा कोरोना के अख्तर शो कना, और चे द चा खुराक पाक इंशाअल्लाह आगी तक कोरोना डॉक्टर से ब्यास हुई, चे सड़ी यो इंसान द खपल खुराक ख्याल साथी, प्या अगत जिसान पाक साथी, बचा के रखो, उमर से चे गुस्सलो को जान पाक और पाक उला से द कुरान वाक रवागस चे द कुरान अदब का अल्लाह वर्त द ईमान दौलत नसीब, खपके गए मदरसे डेर शे खुशहाल एम पे खवा सर बेदबीम डेर अशवा, पखवा तर्जुमा सके बुखारी शरीफ सके चाला कुरान पर नाजिरम न वर्त, खो कुरान लबे दो कपड़ी वर्कुरी हो बद कुरान कमिसो बल बद कुरान खिलाफ हो, और खबर द मुसलमानों द पुख्तनो पर कोर की ब कुरान कम से प्रूतो द कोर द कमरे द दरवाजे दुरशल द पासे बे तख्ता टकोली वा, अगे द पासे बे कुरान एखे दादी द पारा चमुंग दन न बार के हो, चमुंग दन न बार के हो, कुरान जमुंग सर द पासे, कुरान जमुंग सर द पासे, कमाल अदबो पुख्तनों के, कमाल एहतरामो मुंग बेदबे सर रवानी, अलिम तस्बक गोरे, कुरान तस्बक गोरे, पैगंबर तस्बक गोरे, द यूरोप तरीके दे उच्च तिकड़ी दी, द सुन्नत न नफरत के, सुन्नत तस्बक गोरे, अल्लाह दे पैगाम खादे के मुंग द पैगंबर इत्तिबा नसीब, नाशिर कुरान, जामिया कुरान, उस्मान जुन्नूरैन, उस्मान गनी,
رضی الله عنه تعالی د ایمان دولت د خپل ترور د وجه نصیب کړه. چا د وجه؟ چا د وجه؟ ها د زنانو قرباني وګوره. هر دور کې زنانو قرباني کړې ده. هر دور کې د سړونو او د صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی. راشه لږ د تابعینو دور ته راشه. الهی کلمت الله دپاره نن د بناتو مدرسه ده. زما او ستا کمال نه دی که دې طالباتو دا ختم بخاري نه و، که دا د مدرسې معلمه نه وه، که دا باج نه وه، که دا فاضلات نه وې، که دا قاریات نه وې، دا معلمات نه وې. ما او تا دلته څه کول؟ دا ما او تا چې راغلي دا د مدرسې د وجې راغلي. څه د وجې راغلي یو؟ قرباني زنانو کړې ده. حاجي صاحب هغې قرباني کړې ده. ماحول جوړ شو. پهله خو ابتدا کې مخالفت شروع چې نه زنانه د بار نه وځي. مخالفت شروع. شکر دی الله فضا جوړه کړه الله د بناتو. او تاسو نه تپوس کوم دا طالبات چې په دې بورکه کې، په دې حیا کې، په دې جلباب کې، په پرده کې مدرسې ته راځي، شیطان په دې خوشحالېږي؟ امریکا په دې خوشحالېږي؟ وایا امریکا دا بورکه غواړي؟ امریکا دا مدرسه غواړي؟ ستا دا اداره دا د باطل په مخ سپېړه ده. دا د امریکې په مخ باندې سپېړه ده. او زم یو نه سمې تودې سپېړې په کار دی ولا که نه دي په کار ولا؟ بهرحال هلته بې حیایي وګوره، دلته حیا ده. هلته بې حیایي ده، دلته نکاح ده. هلته ظلم دی، دلته امن دی. هلته کفر دی، دلته اسلام دی. دا د بناتو د مدرسې یو ډېر لوی احترام دی. دې وجې نه ابو قدامه بیان وکړه الهی کلمت الله دپاره. ما بیان وکړ الهی کلمت الله دپاره. دا مدرسه د کور د پاسه ده. څومره مارکیټونه کور د پاسه دي، څومره ډسپنسرۍ د کورونو د پاسه دي، څومره سکولونه د کور د پاسه دي. زه خراج تحسین پیش کوم ډاکټر صاحب تا د کور د پاسه د حیا محور جوړ کړ، د پردې مرکز دې جوړ کړ، د مستوراتو مرکز دې جوړ کړ، اداره دې جوړه کړه، ختم بخاري اهتمام دې وکړ، مدرسین دې وساتل، معلمین دې وساتل. تاسو نه تپوس کوم دا مدرسه دې کور د پاسه په کار ده که چېرته بل ځای ورله واخلو؟ راکې جواب. مستقل ځای په کار دی یا که مثال یو خوا بل خوا دا ځای نور هم کولاو او خوا کې ورسره یو ګاونډي او د هغه کور په موږ را خرڅوي نو وایي خلوتې لږ او نه خو کوې که نه وایي خلوتې او چې درته یم تالې ترې واخلم بیا به زر به چې اوجي وایي خلوتې. زموږ علمي دا که د مدرسې خبره چا سره کوو نو غوږ راته څوک نه ږدي او که دته یو کس بل کس په غوږ کې وي چې هغه د په کارنر یو پلاټ میلاویږي نو بل ته په غوږ کې وي ماله به یې وانلې ته بس پلاټونو له دې زور ورکړی دی. پلاټونه اعلی. بهرحال ابو قدامه بیان وکړه خلکو ته مال راکې څه راکې څه راکې ته خو خبرې کوې که نه دا په 144 خو نه لګېدل په خبرو. زه ډي پي او پېژنم ښه د ثوابې ډي پي او پېژنم. زه توجه مال راکې جان راکې اولاد راکې. ابو قدامه بیان وکړ وی خلکو اخلاص او تعاون وکړ، خلکو چانده راوړه الهی کلمت الله دپاره. وی ښه ډېر چانده جمع شوه. وی چې بار لاړم یو زنانه جلباب کې ده، بورکه کې ده، په پرده کې ده. ما ته وی چې ته ابا قدامه بیان کې مسلمانان نه د الله د دین دپاره مطالبه کې. ما وی او زه ابا قدامه یم. ما ته وی تا د الله نوم واغسته ما سره خو نور څه قیمتي نشته خو جو قیمتي ہے ما په دې رومال کې په دې پنډوکي کې ګټلې بنې سی ہوئی دا رانه قبول کا. ابا قدامه کور ته راغلم زما روژه وه روژه ماتې تیارې مې وکړه ډیوه لاټین مې ولګو روژه مې ماته کړه. ما مقدس رومال پاکیزه رومال غوټې چې کولاو کړې ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویښتو نه جوړ شوی پړې پروت دی، په هغې خاورې خټې لګېدلي، په هغې کې خط دی، خط کې لیکي یا ابا قدامه. مخکې کال زما رور شهید شو، دا بل کال د الله په لار کې زما کور والم شهید شم. نو تا د الله نوم واغسته نو ما سره خو نور شنو مال الله تعالی اوږده ویښته راکړي. ما خو چې مړه شم ویښته به را سره قبر ته لاړ شم ماله به څه پیدا راکړي. ابا قدام ما خپل ویښته کټ کړه، ما د خپل ویښتو نه پړې رخ کړه. ما یم سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړې ضرورت راشي پړې نه زما د ویښتو نه جوړ شوي پړې په طور د رسې استعمال شي. ابا قدام چې خدایه چغې مې واله چې ربا یو زنانه خپل ویښته قربانوي زه ویښته نه غواړم خو زه چې څه غواړم ستا توجه غواړم. توجه ټوله شپه مې جړا کې تېره کړه. سهار میدان کارزار ته لاړم چې میدان کارزار کې سپایان فوجان مجاهدین صفونو کې ودرېږي. د لرې نه یو کس په اس سور روان دی ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه یا عمي ابا قدامه او زما کاجي زما تره چاچا ابا قدامه. زه راغلم او مې کت وړو کې الګ په اس سور دی. ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو، دا بل کال مې پلار شهید شو، بیگا میں بوڑھے مورم قربانی کری ہوا. ابا قدامہ میں بھی قربان ہونے کے لیے آیا. میں بچے تو خودیر ورکوٹے
رسول الله مبارک کم عمر جهاد کې شرکت نه منې کړي ما د هغه د جذبې قدر وکړو ځان سره مې واغسته کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان اور مجاهدین فتح اور کامیابۍ سره هم کنار کړه مال غنیمت هم راجمع کړه شهدا هم راجمع کړل زخمیان هم د دې هلک خیال راغی ما چې دا هلک څه شو چې کوم ځای دی وایي چې ورغلم د زخمیانو شهداو په منځ کې پروت دی او فریادونه او زیرګي کوي وایي چې ورغلم مخامخ د زړه د پاسه د وینو انبار پروت و وایي پته راته ولګېده چې په مخامخ ګزار لګېدلې د مخامخ ګزار د بهادرۍ علامت ما ته دیوبند بهادري وښودله حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه پېښور کې پرته ده مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه 35 د چړې چاکوانو ګزارونه په دې زړه باندې په سینه باندې وخوړل کائنات ته وښودل حقانیه هغه اداره ده حقانی والا چې بوډاګان شي د دشمن ګزار پملا د بزدلې نه مخامخ په سینه د بهادرۍ ګلاب ما ته زما شیخ بهادري ښودلې ده اسلام بهادري ښیي ابا قدامه چې ورغلم ما ته وایي چې غوږ دې رانږدې کړه ابا قدامه خپل غوږ د هغه په شونډو کېښود شونډو ته حرکت ورکړ ما ته ابا قدامه بس اخري جمله ووره اخري خبره ووره اخري بیان ووره اخري لفظ ووره زما اخري وصیت ووره ابا قدامه پلار مې پاتې نه شو ماما مې پاتې نه شو ان قریب زم شهید کېږم زه به پاتې نه شم خو ابا قدامه بوډۍ مور مې کلي کې یوازې پاتې شوه بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه زما د مور تپوس به څوک کوي زما پلار پاتې نه شو د الله په لار کې شهید شو زما ماما شهید شو ان قریب زه هم شهید شم خو ابا قدامه ته د بناتو د مدرسې د اهمیت نه څه خبرې راشه په سر باندې د حیا چادر ورکه صادر ورکه پرده ورکه حیا ورکه ابا قدامه بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه خو کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي زما د 4-5 کالو وړه خور ده ابا قدامه زما د خور په سر به د شفقت لاس کېده چغې مې والې چې خدایا یو داسې خاندان چې د الله دین د پرې ځان تعالی ترغه که فتح او کامیابي یو طرف صدمې واغستم کلي ته را روان شو تاسو مې استقبال کوئ د علماو استقبال کوئ د لیډرانو استقبال کوئ حج عمرې نه چې خلک راځي استقبال کوئ تعالی چې ریال اور دراهم د دوبۍ او سعودي او قطر نه راوړي استقبال کوئ یو دور به چې مجاهدین به غارمین کامیاب او کامران راتله استقبال دی کېده رب د هغه دور بیا راولي بولو رب د هغه دور بیا راولي ابا قدامه کلي ته چې راورسېدو ډاکټر صاحب کلي ته چې راورسېدو د خپل خپلوان استقبال ته ولاړ دي ابا قدامه د لارې یو جانب یو اړخ ته پیوسته دیوال سره متصله دیوال سره جوخته یو وړه ماشومه ولاړه ده نو کله د یو نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی کله بل نه تپوس کوي زما رور رانغی ابا قدامه وایي ما هغه ماشومه ځان ته رانږدې کړه چې تا ته څه ووایم چې ستا ورور څه شو تا ته څه ووایم چې ستا پلار چېرته لاړ ما ځان ته رانږدې کړه مور یې دروازه کې شوه مور یې ما ته ابا قدامه بشارت دینے آئے ہو یا تعزیت دینے آئے ہو ما وی اما پوه نه شم ما ته که بچې نه شهید شي مبارکباد را ما ورته مور الله ستا بچې په شهادت سرفراز کړ ماشومې زما هغې کې یو کرکه واله روح یې پرواز وکړ او د ثوابې مسلمانه او د ټوپۍ مسلمانه ځان نه هم تپوس کوم ستا نه هم تپوس کوم د کور په چار دیواره کې بره په مدرسه کې با حیا با وفا تمام خواتین اسلام مستورات نم تپوس کوم دا زنان چې سبا د قیامت پر ورځ د الله په عدالت کې ولاړي او رب کائنات تپوس وکړي چې دې زنانه غرور قربان کړ خاوند یې قربان کړ د سر ویښتې قربان کړ زوی هم قربان کړ لور هم قربان کړ تعالی مې ستا په کلي کې ستا په ملک کې عزت درکړ ایمان مې درکړ دولت مې درکړ په سوسایټۍ کې قدر او منزلت مې درکړ سمج او فهم مې درکړ پوهه مې درکړه اولاد مې درکړ بچې مې درکړ بېشماره نعمتونه مې درکړه زما دین د پاره دې څه کړي دي جواب شته مونږ سره مونږ څه کړي مونږ د الله دین د پاره څه کړي دومره ستا سرویس وشو تا ټول عمر نوکري وکړه تا ټول عمر دکانداري وکړه تا ټول عمر زمینداري وکړه توجه خلکو قربانۍ ورکړي حنظله شپه تېره کړه سهار پیغمبر غزا اواز راغی پیغمبر جهاد له روان شو زه کمه قرباني وجاړم حنظله روان شو چې کله روان شو یو شپه تېره کړه یو شپه دلها ہے اور دلہن ہے یو شپه تېره کړه چې کله روان شو چې پیغمبر جهاد لا د الله په لار کې روان دي اور میں رنگ رنگیلی ہوں میں اور گھر میں مشغول رہوں چې کله روان شو نای ورته ښځه ورته حنظله پلٹ کر تو دیکھو حنظله لږ راوګوره نو ما خو یو شپه تېره شو ما خو ته سم لیدلی ما ته لږ ځان وښیه
چې زه تا وګورم چې د قیامت په ورځ خو زه ستا پهچان کوم. حنظله مخ راوګرځو که نه، حنظله مخ راوګرځو. حنظله ورته په جواب کې وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته شوی دی، دا مخ اوس بل طرف ته نه راګرځي، بل طرف ته نه راګرځي. داسې ناوېګانې قربان کړي، اولاد یې قربان کړي، بچې قربان کړي. ځکه مسجد دی، مدرسه ده. پښتونه ته چې مسلمان دی، ستا پلار چې مسلمان دی، ستا نیکه چې مسلمان دی، په تیاره نه یي. چا وینې توی کړې، چا بچي قربان کړه، چا مال قربان کړه، چا جان قربان کړه. ښه په تیاره مسلمان د جنت سندرې وایي، د جنت خبرې کوي، خلکو قربانۍ ورکړي، ځان یې قربان کړه. دیو جن اسلام مانه قرباني غواړي، اسلام وینه غواړي، قرآن وینه غواړي، حدیث وینه غواړي، ختم نبوت وینه غواړي، ناموس صاحب اهل بیت وینه غواړي. زه چانده نه غواړم، زه خیرات نه غواړم، زه مدرسه نه غواړم. ها وینه غواړي، وینه غواړي. اور بہا دو خون سڑکوں پر، بہا دو خون سڑکوں پر، مگر اتنا تو سوچو تم اسلام جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تمہارے پاس لبڑ بسر کی دیر لوے اعزاز دی کم کار اداری نہ کئی. مدرسہ دا حیات درس ور کئی اور مدرسہ دا قناعت درس ور کئی. صبر کئی قناعت دا بات ضروری دے کہ پراٹھا نہ ملاوے دا پساله روټه ژوند تیروا. دا درس قرآن او حدیث ورکوي. که چېرته پوره روټۍ نه میلاوې ده نو په ټوکړه ژوند تیروا. دا درس قرآن او حدیث او شریعت ورکوي. او خارج کې مثال شته، صحابي میلمه کور ته بوتلو، کور کې ښځې ته وي د خوراک څه شته، وایي دومره خوراک دی یا زما خوړل فرض دی. په ایمان وی صحابي دغه بچي نه هر اوده کړي و که نه، اوده کړي و که نه. ولې دا حدیث تاله درځي، په دې قرآن ته پوهیږې، په دې حدیث صحابي نه پوهېده. کاش چې تا هلته وی چې تا ورته ویلو چې دا څه کې بچو باندې خوري خوړل فرض دي، فرض پرېږدې. بچي نه هر اوده کړه او ښځې هسې ګپ کې رښتیا هم تاسو بېګاله خپلې بیبي ته ووایئ وایي بېګاله به ته خوراک نه کوې چې څه سره کوي. ځه ازمېښت دی، ازمېښت دی، چلو که صحابي ته یې ته هم خوراک مه کوه. که ما ورته دا وي والله چې کور کې مې پرېږدي، پرېږدي مې نه. وایي زه ناسته سم د پر کې خوراک نه راکوي. توجه بیبي ورته وایي زه به د لاټین د ډیوې اصلاح کیدای شي د جبرائیل په ذریعه زما د شپې د ماجرې نه الله پیغمبر خبردار کړي. صحابي پټ پټ ځان سره جاړي چې ربه ولې ما د میلمه میلمستیا ونه کړه، ما خو خپل هم خوراک ونه کو، زما بچو هم خوراک ونه کو، ما نه د میلمه په میلمستیا کې څه کسر راغی، ما اکرام ونه کو. نو ما نبي بیا پنو او صحابو په تاسو کې بېګا د میلمه میلمستیا چا کړې وه؟ صحابي پاڅېده، حضور میلمه زما کور ته راغلی و، د میلمه میلمستیا ما کړې وه. زما نبي فرمایي او صحابي، او صحابي، رب کائنات ستا باره کې جبرائیل راولېږه، ستا باره کې د قرآن آیات نازل شو، ویؤثرون علی انفسهم، ویؤثرون علی انفسهم. دا په خپل ځان باندې نور له ترجیح ورکوي، خپله په لوږه کې شپه تېروي، بل له خوراک ورکوي. دا د قناعت درس وایي اسلام ورکوي. څوک ورکوي؟ او دغه بل نظام زه په دعوې سره د دلایلو ټیپ مختصر دی. دغه بل نظام وایي د حرس تعلیم ورکوي. بولو بولو وایي وایي بولو. دي ښځې مې دوه درې دي، هر بیل بیل غواړي، خواهشات هم ډېر دي. قناعت والا زندگی د قناعت تعلیم زمانہ بھی ورکڑے، زمانہ بھی ورکڑے. اور کبھی کبھار کھانے کو نہ ملے پھر بھی وقت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. سلور حرام سيزونه ذکر شو حرام دي. خو فقهای احناف یو مسله بل هم ذکر کړي، وایي د حالت د محمسي کې حرام خوړل جایز دي. حالت د محمسي دی چې د انسان موت واقع کېږي بیا ولا حرام خوړلو. خو فقها وایي حرام خوړل خو جایز دي. خو فقهاو دا مسله ذکر کړي چې یو طرف ته د خنزیر غوښه پرته، دلته خنزیر ذکر دی، یو طرف ته د خنزیر غوښه پرته او بل طرف ته د مسلمان حق پروتي. نو په حالت د محمسي کې د خنزیر غوښه خوړل دله روا دي، روا دي، روا دي. د مسلمان حق نه خوري، دا اسلام دی. د مسلمان حق نه خنزیر اخرى، خنزیر دله جایز دی. د مسلمان حق د مالی غنیمت دی. دا د مسلمان په نوم څومره راشن وخوړو، دا د مسلمان په نوم باندې د لاک ډاون په نوم څومره پردي راشن وخوړ. اور سوشل ورکرز په نوم باندې چې کوم خلک خدمت کوي، مال به انجوز خدمت نه کوي، مسلمان به د مسلمان حاجت پوره کوي. څوک به پوره کوي؟ ته خیراتونه پخې، دیګونه خو پخې. حاجي صاحب ستا په ګاونډ کې دلته یو زنانه ده، کور کې د اوبو انتظام نشته،
د دې ګاونډیان نه بالټي کې اوبه راوړي یو معمولي چیل یې ځان نه تاو کړي پزول هلکان چې کوم ولاړ دي هغې نه هم ستر پرده مات او کوم کور نه چې اوبه راوړي دغه کور د سړو نه هم پرده او ستر مات دی نو چې ته دومره دیګونه پخې ته پیسې راجمع کړه 10-15-20 هزار باندې هغې له کور کې بور وکړه هینډ پمپ ولګو دا صدقه ده که نه ده دا صدقه ده که نه ده او پوښتنه واوره ما سوشل ورکرز والا سره پیریډ واغسته توجه ما وی که د سوشل ورکر په نوم باندې که څوک خدمت نه کوي دا او دا کار نه کوي بیا به چې مسلمان د مسلمان دا ضرورت نه پوره کوي خیرات دې ته نه وایي چې ته شوق پوره کړي خیرات وایي اتباع د شریعت ته خیرات څه ته وایي خیرات څه ته وایي اتباع شریعت انفع للفقراء څه شی دی که دا مسلمان د بل مسلمان په کور کې هینډ پمپ نه لګوي بیا به انجیوز راځي بولو راځي به نه راغلي که نه دي راغلي په څومره کورونو کې هینډ پمپ یې ولګولي څومره چوکونو کې هینډ پمپ بور وکړو او په بزس کم ماله به دی لګوي بار خو یې وکړه خو ایمان یې درنه واغسته طالب باترومونه جوړ کړو خو ایمان یې درنه واغسته پخوا به علما لګیو انجیو داسې و هغسې و خفه کېږې موږ ټول چپ دي زم چپ یم ځه کړي ما له مدرسه کې څه کار کړي ښه اوان صاحب دې وجې نه مسلمان د مسلمان حاجت پوره کوي او خپله زندگی د سنت مطابق جوړه کړو اخیره خبره دا ده زما د 2009 نه مدرسې سره بناتو سره تعلق دی زموږ تقریبا چې څومره طالبات دي او فاضلې شوي دي الحمدلله ما په خپل لاس باندې واده کړي دي سرپرستانو ما سره مشوره کړې ده او د 2009 نه واخلې 2021 پورې زما د مدرسې د بناتو بېشماره شاخونه دي او د ټولو وفاق مدارس سره الحاق شوي دي صرف میزباني من کم کسان چې دا جذبه لري چې اولاد بچي زموږ په مدرسو کې سبق وي علم وکړي دا جذبه د چا ده زما بچي حافظ او عالم شو قاري شي دا جذبه ده خو دې جذبې سره یو جذبه بله جوړه کړي چې علم دې پې وکړو رشته داري پې مه پاله دوستي پې مه پاله یاره جي هغه رشته داري نور هم پخه کړه ورکړه مو کړه پلانکي سره هم دوستي وه دوستي هم په رشته دارۍ کې بدله کړه یو د لور ژوند به نه تباه کې چې علم یې وکړو داسې کور ته په نکاح باندې رخصت که داسې کور ته چې د دې بخاري شریف قدر پکې مونږ ډېرې طالبات یې ولیدې استادانو لوچو فاضلات د معلماتو زړه ستړی شو او بیا داسې کور ته واده شي چې په هغه کور کې د بخاري قدر نه د مدرسې قدر نه نو زه به درخواست وکړم او مینت به وکړم سرپرستانو ته چې په لور د علم وکړو کم سے کم چې عالم لی په نکاح کې ورکړي چاله او دې علماو سره مشوره کوي ما سره به مشوره کوي اله به رخصتي کېږي زما د داخله فارم کې دا دي دوران تعلیم نکاح مؤخر اور نکاح به د مدرسې د انتظامي په مشورې سره کېږي پس سره به کېږي دا یوازې ستا لور نه ده دا اوس زما لور هم ده په دې یوازې ستا حق نه دی پوښتونه زما حق پې شته که نشته داسې فضول روزګار یم چې ما دا 6 کاله و 8 کاله ځان لړ ستړي کړ حق پې شته که نشته او تا سره رشته جسماني ده او ما سره رشته روحاني ده او د جسم رشته دا په مرګ ختمیږي او روحاني رشته د مرګ نه پس هم ثابت او جاری دا د علماو سره نسبت علماو سره ربط دا په مرګ نه ختمیږي دا روحاني رشته ده دې وجې نه دا درخواست کوم چې لور خور په رشته کې چاله ورکوئ د کم از کم عالم لی ورکوئ بیا د قرآن قاري داسې قاري چې مدرس یې غواړي ښه دا پکې شرط دی چې مدرس به چې درس به کوي نور وضاحت نه کوم چې درس به کوي چې مدرس اور کم سے کم که نور سم نه کم از کم چې 4 میاشتې یا چلې په تبلیغ کې لګولي ګوره چې د تبلیغ خبر راغله سبحان الله پې وویل چې د مولانا مې یاد کړو جواب هم رانه کړ زه به اوس خوښ شم چې قاري صاحب مې یاد کړ چا دا ونه چې سبحان الله خو چې د تبلیغ والا خبره مې وکړم بس تاسو په خپل ځان ښکاره کوئ ما غوسه کوئ خو زه شکر دی زه د هغې وجه ما ته پته ده هغه هم زه وایم انشاءالله علم جوړېدل هم ډېر ګران کار دی دا هلکان به وایي چې دا بلا څوک کوي چې زه به بیا واده کوم او قاري صاحب جوړېدل ګران کار دی او دا 4 میاشتې خو اسان نه دي د ټولو هلکان نیت وکړو مړ 4 میاشتې به ولګو کېدای شي که الله تعالی علم راکړي ځکه سبحان الله په دې وایي چې دا کار اسان دی نو چې اسان دی کوو به انشاءالله خپل وختونه قیمتي کړو انشاءالله او دا مدرسې سره تعاون وکړو انشاءالله دا مدرسه آباد کړو که دوی ته د کم څیز ضرورت و د پیسو ضرورت و د راحلونو ضرورت و د قرآن شریفونو د بخاري شریف د صحت د سیټ ضرورت و او که هر قسمه اخلاقي ته نور سم مه کوئ خدا ډاکټر صاحب په ملا وټپوي دله شاباس ورکړي دا مدرسې والا شاباس ورکړي چې ستا په دې ادارې سره د بې شماره داسې خلک شته ډاکټران هم ډېر شته خانان هم ډېر خلک شته د خلکو داسې کورونه دلته بې شماره دي خو دا دلته چې کوم نظام روان دی دا په نورو ځایونو کې نشته دی د کور د پاسه دا نشته دی نو د دوی حوصله افزایي اخلاقي تعاون دا دی چې حوصله افزایي به یې کوو څه به یې کوو او مخالفت به او چې څوک مخالفت کوي هغه ته به څه کوو
دعا به ورته کوو ښه دعا به ورته کوو نور څه نه کوو انشاءالله دعا به ورته کوو او دا مخالفت د ډاکټر صاحب نه دا د ادارې والا مخالفت نه دی دا د بخاري شریف مخالفت دی دا د قرآن مخالفت دی په خپل ځان دی ویاړېږي چې څوک د مدرسو خلاف کوي او چا چې د مدرسو خلاف کوي ورشه مشرف کوم ځای پروت دی خبرې واخله که نه مشرف کوم ځای پروت دی چې لال مسجد یې خرابو ها جامع حبسه د بناتو مدرسې خلاف چې چا کړي د هغه حشر به مشرف سره کېږي داسې ځان ګنده کړي د څه وویمه نو داسې ځان ګنده کړي چې اسرائیل هم له خواله نه راځي هغه هم تیارېږي چې دنې د کوم طرف نه راواخلم کله هغه سخت شي او کله نرم شي کله سخت شي او کله جوړ شي کله کینه او کله پاسې چاوې دا ولې ما پېښور کې بیان کوم ما اسرائیل وایي چې ده له خو ځاړو ورنږدې کېږم نه همداسې ښه دی پښتانه وایي چې سړی ډېر بیمار وي خدای اسانه کړي پیسه پکې په هغه نه اسانېږي کار یې ډېر غلط کار کړی دی لحاظ د مدرسو سره محبت به کوو او مدرسو سره تعاون څوک څوک به کوي انشاءالله دا مدرسه به آبادوي انشاءالله جاني مالي تعاون به کوو او دې سره که ځای موږ ته د پیسو ضرورت راته د نور څه ضرورت برپور انداز کې کوو به انشاءالله العزیز ماهانه تعاون وکړو او دا شانتې جاني مالي تعاون وکړو او اولاد بچي به رالیږو انشاءالله قرآن به یې ختم کړي ستا کور ته به درځي بخاري شریف به یې ختم کړي ستا کور ته به درځي انشاءالله یو زنانه چې دینداره او عالمه شوه او دا کم کور ته واده شوه هغه ټوله فیملي او ټول خاندان به الله تعالی دینداره کړي انشاءالله العزیز ډېر لوی اثر دی د مستوراتو د بناتو د مدرسې په هر حال کې امام ډېر واغسته حضرت صاحب تشریف فرما دی ختم بخاري به کوي خو ما دا و چې اخلاص او تعاون به څوک څوک کوي انشاءالله صرف لاس را سره اوچت کړه نور ته څه وایم نه چا بل ځای ته کوزویم خیر دی یارېږې ما نن مه یارېږه ځه کوو به انشاءالله ښه جي اوان صاحب وایي چې ما چې علم ورکوي چاله به ورکوي نمبر 1 بولو وای بولو نمبر 2 اور نمبر 3 زبردست وایم علم څوک څوک غواړي په ناواده کړو کې علم څوک څوک غواړي لږ لاس اوچت کړه که نه مه یارېږه پلار ته زه کیسه کوم جی غواړې نو هغه نو چې خدمت خیر دی دا ځان له جدا مسله ضروري نه ده څلور میاشتو نیت د چا دی چې انشاءالله زه به تبلیغ کې لګوم ماشاءالله ودرېږه جي صاحب پسه دا څلور میاشتو والا صرف لږ ودرېږې که نه څلور میاشتې به څوک لګوي ماشاءالله جزاکم الله ماشاءالله ټیک ده څلور میاشتې ښه جي جزاکم الله بارک الله ماشاءالله بس کین انشاءالله جزاکم الله نوی کس زه ما تېر کال خو لاکډاون هغه بل کال زه کراچۍ کې څلور ځایونو کې پروګراماتو دستربندۍ وي بیا پکې د اجتماع راغله چې کله ما ته متوجه شي چې کله اجتماع راغله زه به لږ نومونه لیکم ښه زه نومونه لیکم ما ته متوجه کله چې اجتماع راغله د ملګرو زه چې زه اجتماع له نو زه اجتماع له لاړم نو هلته زموږ یو جي صاحب د یو ورځ تعلیم هغه وکړه بیا ما ته ته تعلیم وکړه بیا ما په اجتماع کې تعلیم وکړم بل ورځ هغه بیا تعلیم کوو نو تعلیم کوي چې ما نه تپوس وکړه چې ما څلور میاشتې څنګه ولګولې نو موږ ورته چې دا څنګه ولګولې وایي دا تبلیغ والا راپسې تله راتله چې څلور میاشتې ولګوه زنانو توجه غواړم ښه د مستوراتو ستاسو د فایدې خبره ده او تاسو به ملګرتیا کوئ هله به کار کېږي وایي دا تبلیغ والا راپسې تله راتله چې څلور میاشتې ما چې تبلیغیان وزګار یا مړه زامن له ودونه کوم وایي تبلیغ والا سره لړم زامن له مې چې ودونه وکړل نو انګوریانې رالې لږ وخت پس الله نوسي راکړه وایي زه هغه ډیوډۍ کې یو کمره کې ودیمه او ډراونې غوندې یم ګیره مې هم دا 15 وخته مونځ ګزار پیله نه مونځ هم کوم او ګیره مې هم دا وروځې مې هم غټې دي ګیره هم داسې ډکه ده وایي نیم ودیم نیم ویښ یم او یو نوسۍ مې جاړي نه د انګور مې غېږ کې راغستی او ښکته برکۍ وته چې چپ شه چپ شه چپ شه چپ شه چپ شه چپ شه چپ کېږي نو سم قیامت یې راکوز کړي وایي ما پسې هغه کمرې ته راوسته خو زه خو ګورم او اورم او وایي ده ته چې چپ شه زما د انګور که د اسخر مې وده دی او زه وده نه ومه وایي ویښ ومه وایي ما پسې کمرې ته راوسته او ماشوم چغې والې او ده ته چې چپ شه چپ شه وایي چې دی نه چپ کېده وایي ما پسې را دننه کړه دې ماشوم ته وایي چې چپ کېږي او که نه چپ کېږي او ما ته یې ګوته ونیسله چې وایي ماشوم فورن چپ شو وایي په ما ویښته ودرېده چې ښه انګور مې دې ورځ دپاره غوښته چې اوس ما ته وایي چې وایي بستره مې راواغسته ډاکټر صاحب او وایي لاړم امیر صاحب ته مې دروازه وډبوله چې